Тэгээ юу болж байна гэх юм бол энэ Европчуудаасаа болж дахиад нэг дэлхийн дан эхлэх эрсдэл бол байгаа юм байна шүү. Хизээ үүсэх магадaltaй юм бэ гэх юм бол яг энэ Орос Украины дайн эцсийн шат руу хүрэхээс өмнө ингэж тэнэгдэж магадгүй. Амжилттай Япон ирлээ, сургалтнаар ирсэн хүмүүст бүгд баярлаа. За энэ хугацаанд гэхдээ энэ Орос Украины дайн дээр нөх өөрчлөлт гараагүй хэрнээ асар том өөрчлөлтүүд гарсан байна шүү. Дүгнээ хэлэхэд Дональд Трамп ер нь бол Европын холбоод улам их дургу, улам их гомдлоо илэрхийлж байгаа. За хоёрдугаарт Трампын кабинетын гишүүн Скотт Бессент юу хэлсэн бэ гэх юм бол Европ Оросчууд хоорондоо алдсах юм бол бид нэр зэвсэг нийлүүлнэ гэсэн юм хэлсэн. Тэр юу гэсэн юм бэ гэх юм бол НАТО бараг дууссан байх магадaltaй. За тэгэхээр миний оюун ухаан гих мэд чинь хүрхгүй учраас хэдүүлээ илүү ухаантай хүний үгийг сонсцгоо хийм бэ гэх юм бол Gilbert Doktorov. Let's go. Welcome back to the program. We are here with Gilbert Doktorov, historian, international affair analyst, and author. Well, thanks for having me, Glenn. We find that it's quite difficult to interpret the information which is coming out these days, as the different sides are doing their very best to control the narrative. But how do you assess the development of these negotiations? Again, that being said, some of the words coming out recently can't really be interpreted in very different ways. But overall, though, the negotiations taking place now, how do you assess them? Both Americans with the Ukrainians, the Russians? За эхлээд Украин, Америкчууд, дараа нь Орос, Америкчууд. Одоо Европ, Украинчууд хоорондоо уулзж байгаа. Европын холбоо өнөөдөр 12 сарын 9-нд ерөөхдөө эцсийн саналаа 50 Украинтай хамт. Тэгээд энэ хугацаанд олон тал зөндөө юмнууд хэлсэн. Тэрийг та ерөөхдөө юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Яаж дүгнэх юм бэ? So the Americans with the Ukrainians are very peculiar negotiations these days. Since Mr. Yermak was forced to resign, that is the power behind the throne of Zelensky, who was caught up in the ongoing corruption investigations, and he was replaced as the head of the negotiating team by Umerov, Rustem Umerov. What you find when you look in Wikipedia about Umerov is that he had part of his education in the States. He has strong affiliation with the States. He's provided fund. Тэгээд Орос Украины тэр negotiation дээр хэлцэл ер нь айгүй сонин өнгөтэй, үнэртэй, айгүй сонин мэдрэмж төрүүлж байгаа. Яг гэх юм бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд саяхан Зеленскигийн нарийн бичгийн даргыг авилгын хэрэг мэрэг гэсэн ингээд ясараа шахаад гаргацсан. Одоо тэр Америкчуудтай хилцэл дипломат харилцаа хин ахлаа явж байгаа юм бэ гэх юм бол Rustem Umerov. Тэгээд Umerovын Wikipedia page ухаад үзэх юм бол нэг сони юм гарч иж байгаа. Тэр юу юм бэ гэх юм бол давхар иргэншилтэй. Америк, Украин иргэншилтэй. Stanford, his family is not just his immediate family, but other relatives are living in the States and doing well. What you won't find, but been on Russian television, is that he carries an American passport. And that puts us in a very peculiar situation. Not only is the United States still, in present conditions, providing critically important support to Ukraine in terms of intelligence and making available some of its arsenal of weapons to be purchased by Europeans and delivered to Ukraine, but the Ukrainian head of delegation is an American citizen. This is a fairly bizarre situation. Айгуу сонин Америкчууд юу гэж байгаа юм бэ гэх юм бол зэвсгээр хангаж нийлүүлж өгч байгаа, тагнуулын мэдээлэл өгч байгаа, сансрын зураг байлдааны талбай дээр шинжээч тэнд хэдэн мянган шинжээч НАТО дээр ажиллаж байгаа. Тэгсэн чинь одоо Украиныг төлөөлж байгаа хүн Америк иргэншилтэй. The negotiations with the Ukrainians that took place with Rubio present ended in remarks by Umerov that progress was made, that the issues are difficult and so forth. The 5 hours that were spent by Witkoff and Jared Kushner, the president's son-in-law, with President Putin, 5 hours. That indicates that it was not just putting a stamp on the Russian version of what the peace should look like, but really was detailed discussion, probably territorial issues, and not just between them, for which there were big disagreements. Тэгээд Украин Америкийн тал ойролцоогоор 3 цаг уулзаад Rustem Umerov юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол ер нь бол айгүй хэцүү negotiation болсон. Jared Kushner, Steve Witkoff хоёлоо Москва руу аялаад тэндээ Путинтэй
тэр уулзалт маань 5 цаг үргэлжилсэн гэж. За тэгээд 5 цагийн хугацаанд юу ярих вэ? Хамаагүй дэлгэрэнгүй хамаагүй нарийн юм ярьсан байх магадлал маш өндөртэй. The question is, what's the purpose of these negotiations if they don't yield results and do so quickly? I say they have very big importance by leaving the Europeans wondering and guessing. For an 80-year-old, Mr. Trump is moving very, very fast. За ямар нэгэн эцсийн үр дүнд хүрэхгүй байсан ч гэсэн хоёр тал ягаад ийм их уулзж байгаа юм бэ? Ийм урт уулзж байгаа юм бэ? Ягаад ийм том жинтэй хүмүүсийг явуулж байгаа юм бэ? Ер нь бол ягаад Дональд Трампын хүргэн нь Дональд Трампын бизнесийн найз нь Орос холбооны ерөнхийлөгчтэй уулзж байгаа юм бэ гэх юм бол ер нь цаанаа маш том ач холбогдол байгаа. Номер 1 юу юм бэ гэх юм бол Европчуудад мэдээлэл өгөхгүй байх. Европчуудаасаа төрүүлж алхах. Тэгээ тэдний толгойг үргэлж эргүүлж гайхацсан хэврээ үлдэх. Тэгээ 80 настай Дональд Трамп энэ Европын хүмүүсээс хамаагүй хурдан сэтгэж байгаа, хамаагүй хурдан ажиллаж байгаа. Нэмэлт орлого бид нар бүгдээрээ мөрөдөж байгаа. Зарим хүмүүс бүр алхмаа хийцэн, өөрийнхөө пэйж эхлүүлсэн, өөрийнхөө онлайн дэлгүүрөө эхлүүлсэн, өөрийнхөө нэг жижигхэн подкаст эхлүүлж байгаа, өөрийнхөө бичлэгээ онлайн тавья. За тэгсэн ингээд гар утсаараа юм уу камераараа бичлэг авлаа. Яаж засдаг юм? Яаж өнгийг өөрчилдөг юм? Яаж текст оруулдаг юм? Яаж сабтайтл оруулдаг юм? Яаж хэрэггүй юмыг хасдаг юм? Яаж нэмэлт бичлэг нэмдэг юм бэ? Тэрийг мэдэхгүй. 10 жилийн өмнө амар сүртэй, өртдөг, өндөртэй мэргэжлийн софтвер хэрэглэдэг байсан. Одоо юу болсон бэ гэх юм бол гар утсан дээр CapCut гэдэг гайхалтай аппликейшн гарсан байна. За заавалчгүй гар утсан дээр хийх хэрэггүй. Тийм. Компьютер дээр Canva гэдэг аппликейшн байгаа. Бараг мэргэжлийн төвшин өнөөдөр видео эдитинг хийгээд өгчдөг. Сурахад жоохон хэцүү. Гэтэ ард нь гарчих юм бол чи өөрийнхөө хувийн бизнес, өөрийнхөө нэмэлт орлогын их усроо контентээрээ дамжуулаад бараг өнгөө сурчлагаа, маркетинг, идэвхжүүл, таниулт хийх боломжтой. Пэйж эхлүүл видеонуудаа тавь. Тэгэл болоо. За тэр софтверуудыг CapCut, Canva-ыг сурмаар байгаа юм бол сонсоо. 59 мянгараа миний онлайн боловсрол менторшипийн платформ дээр CapCut, Canva-гийн сургалт одоо гарч байгаа. Хин хийсэн бэ гэх юм бол яг миний одоо энэ видеогийг эдитлж байгаа баг хийсэн. Миний пэйжийг 300 мянган дагагч хүртэл аваа явсан хүмүүс мэргэжлийн видео эдиторууд чамд юу зааж өгөх юм бэ гэх юм бол гар утсан дээр компьютер дээр маш амархан ганцхан хоногийн дотор яаж видео эдит хийх юм бэ заагаад өгчнө. За 59 мянгаараа контентын ертөнц тавтан байрлана. Амжилт хүсье. And the European leaders can hardly catch up. They're always one step behind and they're out in the cold. These negotiations perpetuate their being at the sidelines and make it difficult for them to really do anything very harmful to the cause of peace because they're afraid of they're damaging their relations with Trump and his pulling out all of the security details, all of the security wherewithal that gives them confidence that they can be defended against the enemy to the east. Тэгээд тэр Европчуудын дургу хүргэж байгаа хэрнээ Дональд Трамп яг тийм тактик барьж байгаа юм бэ гэх юм бол үргэлж тийм Европын тэр жоохон мэдрэл муутай улс төрчнөрөө жоохон айцтай үлдээж байгаа. Яг гэх юм бол тэд нэр дургу юм хийх юм бол таалагдах юм хийх юм бол ямар нэгэн байдлаар саботаж үйлдэл хийчих юм бол Америкчууд яах магадaltaй юм бэ гэх юм бол Европ байшуулсан байгаа цэргийн бааз гэх мэт чинь тэндээс цэргээ татаад тэгээд ер нь бол Европыг нүцгэн үлдээх магадaltaй. Тэгэхээр Европчууд яг одоо юу хийж байна гэх юм бол тий Оростой алдсан ял гэж байгаа. Яагаад тэгэхдээ ингэж хүчтэй дуурж байгаа юм бэ гэх юм бол Америкчууд ард нь байгаа учраас. Гэхдээ арын даадаг хамгийн том ах нь алга болчих юм бол эйгүү болно. On the matter of though, I've heard that, read somewhere that his dual citizenship was disinformation. Again, this comes from fact checkers, and I don't. It could be correct. It could also not. It's a very interest, of course, of the different parties. But on the topic of Yermak being removed, as this anti-corruption agencies are to a large extent influenced by the United States, is this a way of moving the negotiations forward? Do you see the U.S. being behind the removal of Yermak and
mounting more pressure on Zelensky to get this whole thing moving, because Zelensky seems like one of the main obstacles, and as long as he can lean on the Europeans, it could create a problem for Trump. Тэгээд Ермакийг зайлуулсан шүү дээ. Тэ Зеленскигийн баруун гар 15 хэдэн жил хамтаж ажилласан тэр casting agency, тэр хошин шогийн production компани тэрнээс ахуулаад эхэлсэн. За тэгээд ер нь бол арын даадаг бүх улс төр ингээд зохицуулдаг хүний бүксийг ухаад авилгатай тэмцэх газар араас нь явуулаад тэгээ одоо огцорсон. Тэгээ энэгээр яах ч гэсэн бэ гэх юм бол тийм магадгүй Зеленский дээр дарамт үзүүлэх энийг хурдл гэлцуул бидний саналыг хүлээн зөвшөөрөл. Тэгээ энэ авилгатай тэмцэх газар Набу гэх мэдшин дахиж ашиглах магадaltaй юу. Тэгээ дараа нь Зеленский дээр тэ хэрэг үүсэх магадлал өндөртэй юм бэ. I think you're very correct in identifying the United States as the force behind the corruption investigations. Тэ. Үнэн зөв. Энэ авилгатай тэмцэх газар тэ сүүлийн үед тэр муу PR мөнгө идсэн, алтан жоолсон, ил болсон энэ цаана тэр чигтээ Америкчууд байгаа гинэ. And I fully expect that when it is convenient to Washington, Mr. Zelensky will also be investigated. За тэгээ эзэн нэг цагт Америкчуудын хувьд шаардлага гарах юм бол, хэрэгцээ гарах юм бол Америкчууд бас юу их юм бэ гэх юм бол Зеленский дээр хэрэг үүсэн, Зеленский бүсийг ухаж эхэлнэ. Publicly and forced to resign. Олон нийтийн юм. Тэг олон улсын төвшөнд. Тэгээд тэр шахалтаараа дамжаад Зеленский огцрох ёстой болно. I expect that, well, unlike many other regime change operations that the United States has carried out before Trump came to power, I think this one has a distinguishing feature that actually might be in favor of democracy rather than otherwise. Тэгээд өмнө Америкчууд өөр улсын ерөнхийлөгчийг зүгээр ингэ зайлуулчдаг байсан, эсвэл алга болчдөг байсан, алчдаг байсан. Энэ удаадаа ер нь ном журмын дагуу явах магадлал маш өндөртэй. Энүүгээрээ сонин содон. Тэгээ энэ эцсийн үр дүн юу яах магадaltaй юм бэ гэх юм бол арчлал, хууль засгал илүү хүчтэй болгон, илүү баттай болгон Украин дотор. Америкчууд энэ замыг ер нь бараг сонгодгүй шүү дээ. The United States is unlikely to oversee the removal of Zelensky and his replacement by somebody like Umerov or like Arstovich or like who is the ambassador now, Ukrainian ambassador in London. These people could be put in place by the United States to replace Zelensky, but I think only on a provisional basis. Тэгээд ягаад Америкчууд энийг өдөртөө явах юм бэ, ахлаа явах юм бэ гэх юм бол Америкчууд юу өсөхгүй байгаа юм бэ гэх юм бол Украинчууд өөрөө дотооддоо дараагийн хүнээ томилох. Тэгэх юм бол өдөрт чадхааргүй болж магадгүй тийм хэцүү байдал асуудал үүсгэж магадaltaй. Тийм учраас тэр Набу авилгатай тэмцэх газрын өдөртөж байгаа. Тийм учраас эзэн нэг цагт Зеленский дээр ийм хэрэг үүсэж магадгүй. Өөрөө Америкчууд өөрөө дараагийн хүнээ сонгоно. Энэгээр дамжуулаад тэр Умеров ирэх мэдэлд хүрэхгүй. Хуучин хамт ажиллаж исэн Арестович ирэх мэдэлд хүрэхгүй. Тэгэхээр Их Британд одоо элчин сайдаар ажиллаж байгаа Залужны тий бас ерөөхдөө тэр их мэдл алтан тушаалаасаа хол байлгаж байгаа. Магадгүй тэр гураас хайлныг томилж магадгүй гэхдээ зүгээр төр зүр баха. I assume that the United States will continue along the lines that were mentioned at one point in the 28-point draft roadmap to peace, which is where it all began. And that point was elections within, they said 30 days. It's impractical, but let's say within 90 days of a ceasefire. So that somebody who has at least been vetted by the Ukrainian electorate will take power and can speak for the nation in concluding what will be, of course, a very shameful peace. Тэгээд Зеленский юу гэж гэх юм бол Европын хүмүүст уулзсан Макрон, Штаммер, Мерц гурвантай урчигтөр уулсан фон дер Лайен дараа тэгээд сата болоод шавар хаагаал байх юм бол Америкчууд дараагийн хүзрээ ашиглан Зеленскийг бүксийг ухна, зайлуулна. Тэгээд тэр 28 поинттэй төлөвлөгөөн дотор юу орсон байсан бэ гэх юм бол 30 хоногийн дотор сонгуул явуулна Украинд. Энэ бол боломжгүй байх гэж байна. Гэхдээ 90 хоногийн дотор тэгээд хэнийг бэлдэж тий дэвшүүлэх вэ гэх юм бол Америкийн тэр төслийг хүлээн зөвшөөрөөд тэрийг нь өргөн барих хүнийг томилно. But what is he being the goal driving the United States in these talks? Again, I find the negotiations between the US and Ukraine to be strange because the US has a lot of influence over that country now. As we learned from the first day, pretty much after the coup in 2014, the influence over the intelligence agencies, political system, military, NGOs, media,
and also, of course, the anti-corruption agencies. All of this can be used as instruments to levy a lot of pressure. And of course, Ukraine can't continue the war without the US, given that they fight not just with American weapons and using their intelligence and targeting and their military planning, but so yeah, I find this to be a bit strange, this whole negotiation, why it drags on so much with the Ukrainians. I would think Trump would be in a position to put the required pressure if he would want. Тэгээд Glenn Dixon тийм зөв юм асууж байна. Тэр юм бэ гэх юм бол яагаад энэ хилцэл ингээ сунжирж байгаа юм. Яг гэх юм бол Америкт 2014 онд тэр Color Revolution эхлүүлээд Украины засгийн газрыг огцруулаад өөрийнхөө хүмүүсийг тавиад тэгээд Америкийн тагнуулын газар, Америкийн USAID, Америкийн гадаад хэргийн яам ер нь бол Украины дотоод дийлэх институтуудыг нэгдүгээр санхүүжүүлж байгаа, бацсан явж байгаа, нэмээд хэвлэл мэдээлэл пропаганда гих мэт шин тэгээд тэр авилгатай тэмцэх газрын НАБУ-ч гэсэн Америкчуудын нөлөөд ор байгаа. Ийм олон хөшүүрэгтэй нөлөөтэй байж ич яагаад тэ ийм удаан энэ Зеленский ба түүний багийн энэ тоглоомыг ингээ хүлээн зөвшөөрүүлээд байгаа юм бэ? Цаад утга учир нь юу юм бэ? But what is it that the US want here? Has it given up on the dream of defeating Russia? Is the main goal now to try to drive a wedge between the Russians and the Chinese? Or how are you assessing the... Тэгээ 2014 онд тэ НАТО, Европын холбоо, Америкчууд тэр Америкийн гадаад хэргийн яам гих мэд чинь тэдний зорилго юу байсан бэ гэх юм бол энэ бол ерөөсөн нууц биш те. Америк тэр Кая Каласыг бас ярьж ирсэн, Ursula von der Leyen-ийг ярьж ирсэн, Angela Merkel-ийг ярьж ирсэн. Өмнө Францын ерөнхий сайд Франсуа Холланд бас ярьж ирсэн. Оросыг те дарах. Тэгээд эцсийн зорилго Оросыг хуваах. За тэгээд тэр зорилго нь өөрчлөсөн юм уу? Одоо Америкчууд тэрийг чадахгүй юм байна гэд одоо Оросуудыг Хятадуудаас тий өөрлөгөө нааш нь татгах байгаа юм уу? Эцсийн зорилго нь яг юу юм бэ? Strategy of the United States, if there is a strategy. Oh, I'm sure there's a strategy. Мэдээч тэр нэг стратеги явж байгаа хаа. Өөрчлөсөн байж магадгүй. Стратеги бол байгаа. And I believe it's the second point that you identified. The overarching objective of Trump, as I see it, is to drive a wedge between the Chinese and the Russians. Тэгээд эцсийн одоо өнөөдрийн стратеги Америкчуудын хувьд Дональд Трампын засгийн газрын хувьд бол ямар стратеги вэ гэх юм бол Орос Хятадын дундуур тийм зузаан явж байгаа шүү дээ. Жохон зай гаргах. Not that the Russians are going to join the United States against China, but they will no longer be seen as such close allies that in the event of some terrible conflict, the United States would find itself at war with the two countries at once. Тэгээд эцсийн зорилго таамаглаж байна те. Хязгаар нэгэн цагт Хятадуудтай алцаад эхлэх юм бол те. Оросууд шууд Хятадын талд орох биш, жоохон зай барьдаг байвал зүгээр юм аа. Тэгэл зөвхөн одоо Хятадуудтай алцах нь Америкчуудын хувьд бол илүү ашигтай. Орос, Хятад, Иран, хойд солонгос дөрүлээ болох юм бол жоохон хэцүү болно. Тийм учраас тийм жоохон дундуур нь зайг нь гаргаж ирж эхэлж байгаа. Which would be, of course, a losing proposition for the United States. So that is his overarching interest to separate those two. And this puts the Russian-Ukraine war in a completely different framework from the rest of foreign policy that Mr. Trump is overseeing, which is warlike, hawk-like, trying to show that kind of macho, typical, bringing out all of the naval and air assets of the United States to overawe, to shock the Venezuelans and other Latin American countries that have been too close to China, as the United States sees it, and too difficult to manage in the traditional imperialist way that America has managed the Latin American states. So the Gaza war is another case. Yes, it's horrible. Yes, Mr. Trump has been a facilitator of genocide, but there are special circumstances. One is his need for the backing of the Israeli lobby in Congress or the pros. Тэгээд ягаад энэ Орос-Украины дайн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаа юм уу 1 жилийн хугацаанд тий ер нь бол контекст нь тэр чигтээ өөрчлөсөн. Бидний харах ёстой өнцөг нь бас ягаад өөрчлөх ёстой юм бэ гэх юм бол Трамп бусад улсуудтай хэрхэн харьцаж байгаа юм бэ? Одоо Венесуэла, Хондурас, Мексико гэх мэт чинь Панама тий тэр South America тэр орнууд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэх юм бол хөөе та нар Хятадуудад дэндүү ойрхон байна. Та бол тэ Панама каналын тэр хавьд бүр ингээд бомбны хэсгийг Хятадууд авсан байсан тэр булаагаад авсан шүү дээ. Нэмээд Венесуэла ягаад дарамт үзүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол та нараас Хятадуудад дэндүү ойрхон байгаа юм аа. Тэгээ Дональд Трамп
буюу түүний засгийн газар юу гэж гэх юм бол өөрийнхөө нөлөөлөх боломжтой хэсэгтээ ингээд нөлөөлж байгаа. Тэгээ урт хугацааны дайсан хэн болсон бэ гэх юм бол тэр Европ байгаа Оросууд биш. Ер нь бол Хятадууд болж таарлаа. Тийм учраас арга нь өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ стратеги нь өөрчлөгдөж байгаа. Хэрэгжүүлж байгаа арга нь бас Really, majority of Congress for his many questionable policies, both domestic and foreign, from the standpoint of mainstream politicians. He gets that assent because, after all, he's giving them what they want on the Israeli issue. So that is a special case. The Russian-Ukraine war is a different special case. Тэгээ Ираныг мартаж болохгүй. Тэгээ Ираныг зүгээр ингээд шууд бомбогдсон. Израиль талдаа орсон яг гэх юм бол израильчууд мөнгө төгрөг юугаараа Америк улс төрчний Германда хийцэн байгаа. Тэгээ израильчууд амар аюултай. Тийм учраас израильчуудаа жоохон өөр харьцаж байгаа. Өмнө Жо Байдены засгийн газар Оросуудаа харьцаж исэн аргаар тэр чигтээ өөрчилсөн. Яг гэх юм бол Хятадуудын алсын хараадаа оруулсан байна. But it is the overarching issue of his foreign policy objectives. And so I think he's consistent. But how he plays this and why it's taking so long and why it's going this way and that way, I think that he best judges how to keep his many enemies off balance and to prevent them from striking some mortal blow against him. Тэгээд ягаад ингэ удаж байгаа юм бэ? Ягаад сунжирч байгаа юм бэ? Ягаад нэг тишээ тэгээ нөгөө тишээ ингэ драма үүсэж байгаа юм бэ гэвэл тэр Европын улс төрч нарыг дараа нь юу болох юм бэ? Дараагийн алхам юу юм бэ? Ер нь англиар unpredictable Дональд Трампыг онцлох боломжгүй. Тэр онцлогоо хийх боломжгүй учраас эсрэг тактик Дональд Трампын эсрэг явуулах боломжгүй болгож байгаа. Яг гэх юм бол энэ Европчууд Америкийг бас нөлөөлсөн. 2024 оны сонгуулийн үеэр Европчууд, Англичууд, Францчууд, Германчууд юу хийсэн бэ гэх юм бол бүгдээрээ Жо Байдены талд орсон, Дональд Трампын эсрэг орсон. 2016 онд бас яг адилхан. Тэр Европчууд ер нь бол Дональд Трампын эсрэг дайсан могоонууд гэдгийг ойлгоцсон байгаа учраас могоо байгаа замаар Дональд Трамп явахгүй байгаа тийм учраас жоох хугацаа орж байна. To what extent is Europe involved in any of this? We heard from, of course, the EU leadership, Kallas, for example, that nothing can be agreed without the Europeans, all of this stuff. But it seems as if both Washington and Moscow is quite determined to push the Europeans aside, as they're seen as spoilers who would like to keep the war going on as opposed to finding a settlement. Sergei Lavrov was also asked, where is Europe being discussed? What's the role of Europe? And he made a point that the Europeans had isolated themselves, or I guess removed themselves from the talk. And he kept going back to the idea that the Europeans had broken every deal there was. That is, from 2014, they were guarantors of this unity government. Before Yanukovych was toppled, they didn't do this. They referred to Minsk, which was a ruse, essentially, to rebuild the Ukrainian army. And then, of course, the British in 2022, which then had a key role in sabotaging the Istanbul Agreement. So he more or less said, because of this, and also the role that the Europeans play now in terms of just trying to disrupt any negotiations and prolong the war, that there was no role for them anymore. Тэгээд Европчуудын үүрэг дүр нь яг юу юм бэ? Ягаад гэх юм бол өмнө Европчууд юу хийсэн бэ гэх юм бол инх тайвны саботажлсан. За 2014 онд Франц, Герман гих мэдчлэн тэр Минск 1-2 гэрээний батлан дагагч нар болсон. Тэрнээр ерөөхдөө мөрдсөн. Тэр зүгээр хүчингү олгоцсон. Минск 2 угаасаа пранк байсан юм аа. Тэгээ Минск 2-ын зорилго юу байсан бэ гэх юм бол Украинд илүү их хугацаа өгөх, Украины цэргийн албыг илүү хүчтэй болгох. Нэмээд 2020 онд тэр Америкийн сонгуул, нэмээд 2022 онд англичууд тийм ээ Истанбулын хэлслийг бас ерөөхдөө зогсоосон. Тэгээд Кая Калас гэх мэт Европын улс төрчин юу хэлж байна гэх юм бол Украингүү, Европгүй энэ инх тайвны хэлцэл шийдвэр ерөөсө гарахгүй. Энэ үнэ юм уу? Европчуудын үүрэг нь яг юу юм бэ? Эсвэл Дональд Трамп Оросууд эцсийн шийдвэр гаргаад тэгээ Европчууд зүгээр наадхаа аав байвал бай гэх юм уу? But do you see the United States being on board with this view? I guess it's possible to exclude the Europeans, or it doesn't really matter anymore as long as you get the Ukrainians. Тэгээд нөгөө Европчууд дандаа ингэ дайныг сунжруулах гэдэг, сунгах гэдэг, үргэлжлүүлэх гэдэг. Америкчууд тэр дээр нэг талдаа орцсон байгаа мó Европчууд эсвэл одоо Европчууд баг Америкийн дайсан болж хувирж байгаа юм уу? Одоо дайсан гэдэг чинь би сая нэлийн хүчтэй үг хэрэгсэн шүү. За тэрийг бити буруу ойлгоо. Step by step. Precisely the remarks made, I think it was by
Dan Driscoll, or perhaps it was Vance, that you can't negotiate a complex issue like the Russia-Ukraine peace with having a lot of chefs in the kitchen. За тэгээд Jerry Vance эсвэл Driscoll хэлсэн үгийг хэлийг нэ ийм хүнд сурталтай комплекс те ийм хилцлийн галтгоон дотор дэндүү олон тоогооч байж болохгүй те. Тэгээ Европчууд 27 орн тэгээ Merkel, Steinmeier, Macron, Ursula von der Leyen тийм учраас тоогооч нараа цөөлөх хэрэгтэй. And so at stage 1, yes, the Europeans are being kept out, but for this peace to satisfy the Russians' real objectives, which is to revise the architecture of security across the continent and globally, of course, the Europeans have to be put in. They will come in after a peace is signed between Ukraine and Russia. At that point, they will be left speechless. За тэгээд Европчийн оролцоо хэрэгтэй. Гэхдээ Европчуудыг хизээ оролцуулах вэ гэвэл Украин, Орос тал хоёлоо нэг цаасны гэрээ зурсны дараа. Тэгээд Европчуудад нэг бичиг цаас өгнө. Европчуудыг шокнд оруулна. Гомдоо. Барыг доромжлно. Because they can no longer do harm. They can no longer use Ukraine as a lever, as a proxy war against Russia. So the game will be up. За тэгээд ягаад ийм бэ гэх юм бол Оросуудын шаардлагыг хангах ёстой Оросууд юу хүсэж байгаа, юу шаардж байгаа юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө үндэсний аюулгүй байдлын архитектурыг шинжилээ. Европт дахиж ийм юм болохгүй тулд тэ Украин ер нь бол Европчуудын боол хөшүүрэг Европчууд Украинчууд Европчуудыг төлөөлөөд могоо байрч тэр могоогийг Оросууд руу шидэхгүй тийм юм дахин гарахгүй тулд яг тийм алхмаараа явна. And at that point, the Europeans will have to face reality that the war has been lost, and they will have to accommodate themselves to this new situation. So they will be brought in. There can be no revision of European architecture without their active participation, including the revision of the тэгээд хоол хийх дээрээ Европчууд оролцоогүй. Тэгээд Путин, Трамп хоёр нэг хоол бэлтэн. Тэгээд тэр хоолыг Европчуудын урд тавина. Тэгээд амтгүй байсан ч гэсэн та нар энийг ид тэ 5-7 тэгээд эцсийнхэн дараа баярлаа гэж хэлээд тооцоогоо төлөөрэй. Тиймэрхүү одоо тэ the terms within NATO that excludes Ukraine in perpetuity. So Europeans will get their chance at the table, but they will be Europeans that have lost, and possibly some of them will have resigned by then because the situation is no longer tenable when all of the policies they have invested in have become a failure. Тэгээд Европчууд дуудагдана. Тэгээд тэр Европчууд ширээн дээрээ суун бас хамт гар иш зурна. Тухайн үед одоо ирэх барьж байгаа зарим улс төрчин байхгүй болцсон байх болно. Огцорцсон байх болно. Яг гэвэл тэд нэр өөрийнхөө хамаг улс төрийнхөө капитал, нэр хүнд, мөрийн хөтөлбөр, бодлогоо буруу тийш явуулсан. Тийм учраас тэд нэр царай алдсан одоо тий хүчнгүй болцсон байгаа учраас тэд нар зарим нь огцорч таарна. Von der Leyen, Merz, Steinmeier, Macron бүгдээрээ байхгүй. Well, the Europeans still won't say in this fight, though, and we've now seen lately the attacks on Russia's civilian vessels going up. I'm not sure to what extent the Europeans are involved. I'm suspecting that this can't be 100% independent Ukrainian action. You also hear now talks about how the Europeans should consider a preemptive strike on or preemptive strike or retaliations against the Russians, because allegedly the Russians have been engaged in a hybrid war, and they refer to these drones near airports, and the Ukrainians who sabotaged the railroads in Poland. All of this is now bundled together under some hybrid warfare, which we have to retaliate against. But Putin also made some remarks to that. Тэгээ сүүлийн үед нөө Европчууд Европын бас нэг НАТО-гийн том Итали генерал энэ дээр би бас контент хийжсэн. Юу ярьж байна гэх юм бол бид нар урьдчилаад Оросын эсрэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Бид нэр төрүүлээд айрах хэрэгтэй. Тим юм яриа явж байна. Тэгээ Европчууд юу гэж байна гэх юм бол Denmark, Brussels, Норвег, тэ Англид тэр онгоцны буудлын тэр аваар Оросын дрон нисчихсэн, Польшид нэг төмөр зам эвдэрсэн, Польш руу Украины дрон явсан бла бла бла. Энийг ерөөхдөө бүгдийг ингээ базаад багцлаад дайн эхлүүлэх шалтгаан болох гэж үзэж байгаа. Гэхдээ саяхан Путин бас нэг хэлцэл нэг үг хэлсэн. Би та тэрийг бас та ярьжсэн. Тэгээ юу хэлсэн бэ гэх юм бол Европчууд дайн хүсэж байгаа юм бол Орос бид нар бэлэн шүү. He would be ready, but what was his words?
yeah, we're ready right now. If it was Бид нар something along одоо ч those бэлэн. lines. So how do you see Та нар алдсмаар байвал бид нар одоо ч бэлэн. the direction of the Europeans there? Is this posturing? Is it willingness to escalate to make sure that peace doesn't break out, or is this just trying to spoil this negotiations? Тэгээд яах гэж байгаа юм бэ? Эдгээр яг дайн үсэж байгаа юм уу? Нэг сунжруулах гэдэг юм уу? Саботаж гэдэг юм уу? Тэгээд энэ дээр би бас нэг юм хэлчихье. Путин тухайн үед юу гэж ярьсан бэ гэх юм бол Орос Украины дайн хоёр өөр шүү. Тэ? Бид нар тэнд ерөнхийдөө нэг харгис явахгүй байгаа. Гэхдээ Европчуудтай бид нар алдсах юм бол шал өөр юм болно. No, I don't think it's posturing. I think that when we say Europeans, there are several leading countries in this. The most active are, of course, Britain outside the EU, but it's European nonetheless, Britain and France. Germany to a lesser extent. What their objective is a frantic search to find a way to take a victory out of a loss. And they're hopeful that Mr. Putin will be a namby-pamby, that he will let red lines be crossed, that he won't do anything when there are further attacks on the Grey Fleet, the Russian oil carriers that are up. Тэгээд сүүлийн үед Европчууд Украинаар дамжуулж Оросын газ тэрвэлж байгаа, нефт тэрвэлж байгаа усан онгоц руу дайралт хийж байгаа. Тэр Калининград, Санкт-Петербургийн холбоо, тэр бомб, далайн тээвэр, хар тэнгисийн бас экспорт зам аюулгүй болох гэж байгаа. Энэгээр юу гэж байна гэх юм бол Оросын эдийн засгийг ер нь ингээл боох гэж байгаа. Тэ. Тэгээд Европчуудын зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол одоо ялагдчих байгаа учраас тэ. Энэ ялагдчих байгаа нөхцлөөс нэг ялалтыг авах гэж байгаа. Ямар нэгэн аргаар барцсан байгаа учраас. Тэгээд бид нар юу мөрөөдөж байгаа юм уу? Гордож байгаа юм бэ гэх юм бол одоо Европчууд илүү агрессив арга хэмжээ авах үедээ Путин хариу барихгүй байх. Тэ. Путин зүгээр хуцдаг, томоохон арга хэмжээ ерөөсөө авдаггүй. Энэ үргэлжлүүлээсээ тэгээ бид нэр ямар нэгэн байдлаар энэ төслийг царай алдахгүйгээр карьер улс төр улсаа сүрүүлэхгүйгээр огцрохгүйгээр энийг дуусгамаар байна. Тэгээ энэ дотор хин орсон байгаа юм бэ гэх юм бол англичууд орсон байгаа, францчууд тэгээ тодорхой хэмжээнд германчууд орсон байгаа. Independently of European insurers and so forth. They are expecting that they will get away with it, and they can then say that, well, after all, we've done quite well for ourselves. But that's not going to happen. And тэгээд бид нэр амжилтанд хүрсэн Путин одоо бууж өгнө үгүй тийм юм болохгүй гэж байна. Тэ. Оросууд ялагдахгүй. Энэ Макрон, Штаммер, Мерц ялахгүй. Point to the continuation of the very comments that you were quoting from Putin. The continuation was that this will be a very short war. Тэгээ Путин юу тодруулсан бэ гэх юм бол Европчууд энэ дайнд оролцоод эхлэх юм бол маш богино хугацааны дайн болно. And again, to break out that rather innocuous statement, I put the actual full sense that has come out previously, not in this context directly, but with respect to what a European war would look like. Тэгээд Путин бас өмнө Европчуудаа алдсах юм бол нэг тэ таамаг дүр зургаа ингээд бид нартай хуваалцсан. Та бас энийг хуваалцъя гинэ. The Russian position was we will not fight Europe the way we're fighting Ukraine. Европчуудтай бид нар байлдах юм бол Украинтай байлдж байгаатайгаа адилхан байлдахгүй. Ukraine is a special case. Ukraine is a brotherly nation, and we don't want to murder them, although in fact they have. But that's their wish, not to be too brutal. За тэгээд Украинтай бид нар яаж байлдж байгаа юм бэ? Тэднийг устгах гэж үзэхгүй байгаа. Тэднийг алах гэж үзэхгүй байгаа. Яг гэх юм бол манай нэг хэсэг байсан, цус нь адилхан. Европчуудад тийм юм байхгүй. But European тэгээд тэрэн дээр нөгөө Украинчуудад зөөлгөн хандах Украинчуудыг алахгүй байх дээр нь Путин фейлдсэн гэж байгаа шүү. Үнэн. We have no such inhibitions, and we will not fight in the trenches. You can build all of the tanks you want. You can build all of the artillery pieces you want. You can train all of the soldiers that you want and recruit both volunteers and by draft, and they will be. За тэгээ Европч та нар ингээ өгтлээ танк үйлдвэрлэж болно. Баахан их буу өксөрч болно. Баахан цэрэг татж болно. Цэрэг бэлтэж болно. Тэгээ хүчээр эсвэл сайн дураараа цэргүүдээ ингээ дуудаж болно. Гэхдээ annihilated in minutes. Тэднийг бид нэр хэдхэн минутын дотор устгана by our tactical nuclear weapons. And this brought me back. If I can introduce some humor to something that's deadly earnest. За тэгээ энэ инех юм биш гэхдээ энийг жоохон инээдтэй хэлэхгүй бол brought me back to the lyrics of the Tom Lehrer song from the 1960s and writing a letter to his mom about I'll be back from the war in 30 minutes. Тэгээд 1960-ад он нэг Америк дуучин нэг дуу зохиосон дуулсан. Тэр дууны нэр юу байсан бэ гэх юм бол би дайнаас
ээжээ дайн эхэлчих юм бол би 30 минутын дараа дайнаас буцнаа. Үнс хэлбэрээр. That's what a nuclear war is all about. 30 minutes is about right. Тэ 30 минут ер нь Yeah, this is a common theme, though, that the Russians on many occasions made this point that they consider this almost to be a civil war, that they're fighting against Ukrainians, which they initially didn't want to do. And even though the territories they're fighting on, these are territories which are being annexed or has been annexed already by Russia. And indeed, the people who reside there would then be future Russian citizens. So the idea that they Тэгээд Орос Украины дайн харах юм бол баг иргэдийн дайнтай ойролцоо тий. Хоёр улсын иргэн хооронд алдсаж байгаатай адилхан. Тийм учраас иргэдийн дайн хамгийн харгас штэ. Тий. It's not a very strange idea that they would fight the Europeans very differently. Тэгээд Европчууд, Германчууд, Англичууд, Францчууд өөр зэвсэг ашиглана, өөр тактик стратеги ашиглана. As they see them as the puppet masters who have essentially, arranged this Cold War fantasy of having Ukrainians and Russians kill each other. So I would expect Russia to fight a war against the Europeans. Тэгээд ингээ харах юм бол 2000 хэдэн оноос хойш барууных нь Украинчуудыг найрсаар агаад толгойг нь эргүүлсээр агаад өөрийнхөө тал руу татсаар агаад хоёр слав орн, хоёр рус орн тий Киев нь рус хаана гэсэн бэ гэх юм бол Киев тий. Тэгээ хоёр ер нь ах トゥ байх улсыг хоорн алцуулж байгаа. Тэрнээр хариу барина. Yeah, makes sense. A different way. Again, this is the problem. At least my great fear that this illusion or delusion of escalation dominance, or escalation control, at least, that we can, fight the Russians a little bit. We'll send in a few thousand troops, and we can then make sure it doesn't escalate. And if required, we can de-escalate. I think that тэгээд Европчуудын тэнэглэлийн бас ингээ ярьж өгч дээ, тий. Макрон, Штамер бид нар ингээ жоохон Оросууд алцаал нэг хэдхэн мянган цэрэг явуулаад нэг хэдхэн 7 хоног байлтаад тэгээд шаардлага гарах юм бол тэгэл тэр байлтааныг бас ингээ жоохон намдаагаад тий арай цөөхөн бууж явуулаад илгэж байгаа цэргийн тоогоо бас хязгаарлах нь бас бид нар болон үгүй тий солиороод байгаарэ. Тэ нэг бронкт эхлэх юм бол нөгөө тал нь бас бронкт ч магадгүй шүү. Эсвэл баг баттай. Yeah, үнэн. It's going to be a massive mistake. But don't the Europeans already have a out? I mean, once we lose this war, the most predictable line I see coming is that Russia wanted to wipe Ukraine off the map. They want to conquer all of Ukraine, restore the Soviet Union, and they only got 20%. And they paid a heavy price. So we won. I thought this was going to be the preset victory declaration. Well, I think these are all illusions. I agree with you. The Russians now, this point. Тэ Европчуудад одоо хэлэх үг байгаа юм шүү, тийм. Оросууд одоо 3-4 жил ингээд яаж юм. 4 областа бүтнээр ч авч чадаагүй. Хэдэн сая хүмүүс нас барлаа. Эдийн засаг нь инглээ. Баахан санкц тавиуллаа. Тэ бид нар аль хэдийн ялцсан гэж Европчууд хэлж чадах юм биш үү гэсэн. No. Тэ эдгээр бүгдээрээ delusion, тэ. Дэлүүлүү явж байгаа. Ер нь бол тэ сэтгцүүгийн хувьд бол эрүүл биш ээ. About a quick war, and this is not saying this fighting Ukrainians, has come out before, but never as boldly, and never with this self-confidence. When he said this, Putin was very happy with himself that the situation is entirely under Russian control. And there were the remarks of these past couple of days that if they persist in attacking our shadow fleet, then Ukraine will be landlocked. That means that he will give the nod to do what is doable, to take Odessa. If you look at the map where the Russians are now in Kherson on the sea, I think it's a very short route to taking Odessa. And that will... So, тэгээд тэр газ нефт хэвлэлийг усан халдаалах юм бол тийм ээ. Путин юу ч хэлэх юм байх юм бол окей. Тийм боломжуудыг одоо бид нэр хаачи. Украиныг далайн гарцгүй болгоё. Одессаг авчи. Тэгээ одоо угаасаа Херсонд хүрсэн байгаа. Тэгээ Херсоноос зүгээр Одесса руу үргэлжлүүл явах нь маш ойрхон зүгээр. Газрын зургийг хар. Ийм арга хэмжээ авна. Cripple whatever is left of Ukraine economically and militarily. Тэгээд Украинчууд буудаа гих мэд чинь экспорт гарцгүй болж байгаа байхгүй юу? But let's go back a step to the difference between how you deal with your brothers and how you deal with others. За тэгээд ер нь бол өөрийнхөө хамаатан саатандаа хэрхэн харьцдаг юм бэ? Танихгүй хүнтэй ерөнхийдөө хэрхэн одоо алддаг юм бэ? Тэгээ Слав, Украин, Киев, Рус хоорондоо, Европ, Оросууд хоорондоо. Civil wars are usually the most bloody type of war. Тэгээ иргэдийн дээр нь хамгийн их цус урсдаг. Тэгээ хоорондоо хамгийн хүчээр. And despite Mr. Putin's remarks that, well, we don't want to do so much damage to civilians, etc.,
It's estimated that 1.7 million Ukrainians have died. Тэгтээ ингээд манай бид нар ингээд дүүнэртэйгээ ингээд алдчихж байгаа тийм Украиныг тэгмээргүй байсан юм аа. Гэхдээ ойролцоо нэг сая 500, сая 600, сая 700 Украин хүмүүс нас орсон. Украины хүн амын бүтсэн бүр дампуурсан байхгүй болсон. Тэгээд Well, that's not a small number. тийм жижиг тоо биш. And it's not a kindness either. The fact that this war has been perpetuated because of the war of attrition approach of the Putin's chief of staff and his own approval of it, obviously, has been devastating. Тэгээд өнгөрсөн 3-4 жилийн хугацаанд Путиний сонгосон ба Путиний цэргийн албаны сонгосон стратеги тэр war of attrition. Тэ чи цэргээ явуул, би цэргээ явуулна, би зэвсгээ явуулна. Тэгээ хин хамгийн урт амьсгаатай юм бэ? Тэгээд та нар төрүүлээд бутарч унана. Энэ тактик бол Украины хувьд бол disaster байсан. Оросын PR нэр хүндийн хувьд бас яг адилхан disaster байсан. Санал нийлж байна. The Ukrainian nation demographically. And to think that you're doing them a kindness. Тэгээд ийм байлтаа нь Украинтай хийнэ гэдэг нь найрсаг, зөөлхөн гэдэгтээ би ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй гинэ. Тэ? Үзэл бодлын хувьд. Санал нийлж байна. By not giving them a knockout blow the way you will with the Europeans is self-delusion. Тэ. Европчуудыг нам цохно. Украинчуудыг нэг 2 сая улсын сүрүүлэн дэд бүтсгүй болгоно, хүн амын бүтсэн байхгүй болгон Украин улс ирээдүйдээ өмнөх шиг эдийн засгийн хувьд бол ач холбогдолтой болно. Манай Оросын болно гэдэг чинь найрсаг ах шиг харьцахгүй байгаа юм биш үү гинэ. So I support, regrettably, I find myself supporting the positions that Paul Craig Roberts outlined a couple of years ago. If this war is not what it looks like, and that regrettably, Mr. Putin has made a very poor war leader. Paul Craig Robertson юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол энэ дайн яг бидний харж байгаа дайн цаана яг ийм төрлийн дайн биш ээ. Яагаад вэ гэвэл Путин буруу тактик, буруу стратеги, буруу дайн явуулж байгаа. Тэгээд Путин юу юм бэ гэх юм бол инх тайвны үеийн маш сайн малаалагч, удирдагч. Дайны үеийн маш сул муу удирдагч гинэ. Whereas he is a fantastic peace leader. Well, Scott Bessent, he was on Fox News yesterday, and he made some comment along the lines that if Russia would attack Europe, then the United States would respond by selling weapons. Again, not a reference to troops, but weapons. What does all of this mean? Is it this is the end of NATO? It all sounds like, because this is the whole purpose, isn't it? The Article 5, this is what we associate with NATO. I read Article 5. I know that it doesn't obligate anyone to do a military response. It leaves that, the discretion. 4 хоногийн өмнө Scott Bessent, Америкийн сангийн яамны сайд нь юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол Орос Европчууд хооронд алдсан бол бид нэр Европчуудад зэвсэг зарнаа гинэ. За тэгээ энэ НАТО-гийн төгсгөл юм биш үү? Тэ? Of each state, but nonetheless, to say such a thing, especially in advance, it seems, almost, well, it's reckless, almost a declaration of the death of NATO. Do you? Тэ зүгээр баг НАТО-гийг нөхөн дотор хайчаад баг орчуулсан юм биш үү? Иймэрхүү үгийг урчлаад хийлэн гэдэг чинь НАТО-гийг бүр ингээд утга учир болгож байгаа юм биш үү? Болохгүй юм биш үү? Is this the overarching goal now of the United States to be able to, if not kill NATO, it's always as a utility, but to reduce or remove the United States from this, I guess, the security relationship, which essentially drags the US down. It prevents it from pivoting to the Western Hemisphere. Тэгээд НАТО-гаас болж Америкчууд Европт дотооддоо ингээд зууралтаад байгаа. Тэгээ Европчуудын асуудал, Америкчуудын асуудал болж байгаа. Тэгээ энэс болж ер нь бол анхаарал, хөрөнгө, мөнгө, хүч, улс төрийн капитал Европын НАТО-гийн асуудал руу орж байгаа болохоор Америкчууд баг өөрийгөө ингээ НАТО-гаас татаад Европчуудыг хаяад тэгээ энэгээр дамжуулаад чөлөөтэй болоод тэгээд тэгжээж хятадээр төвлөрөх гээд байгаа юм уу? This is from pivoting to Asia. Yes, there's certainly a factor. Yeah, but what is dominant in Trump's mind is a bit difficult to gauge. There's another element here. Тэгээд Трампын толгойн дотор юу болж байгаа яг онцлоход амархан биш ээ. It matters өөр юм явж байгаа шүү бас towards the EU and EU institutions. Тэгээд бас нэг юм байгаа.
Дональд Трамп ба түүний засгийн газар тэр Европын холбооны институтуудыг үзэн яддаг. And that is a separate issue, I think, from his feelings about NATO and how it restricts America's possibilities to pivot this way or that way. And here I have in mind, I mean, it's no secret that he's contemptuous of the whole European leadership. For Тэгээ Европчуудын тэр манлайлагч нар тэр улс төрчийг тэр чигтээ үзэн яддаг шүү дээ. Дональд Трамп. Үнэ. very specific, not personal reasons, that's a separate issue. If they are all dwarfs, that's not a separate issue. But because of ideological grounds. It's no secret that many of them did what they could to prevent his being elected. Бид нэр бүгдээрээ юуны төлөө ажилласан бэ гэх юм бол дахиж Дональд Трамп ирэх барихгүй гийн төлөө. Тэгээ Английн Labour Party бүр хэдэн зуун ажилтан улс төрч тийг ингээд Америк руу явуулж санхүүжилт гэх мэт тулны явуулсан шүү. But in 2016 and then again, Тэгээ 2016 most recently, they have thrown their weight against тэгээ хамаг жин the хүч 5 billion euro lawsuit that he intends to bring against the BBC is emblematic in this sense. тэгээ Европчууд Трампын эсрэг олон арга хэмжээ авсан. Тэгээ дөнгөж саяхан Дональд Трамп бас Английн BBC шүүхт өгсөн 5 тэрбум долларын. Correct, he's justified. What they did was unforgivable. Үнэн тэгээд өршөөх боломжгүй яагаад гэх юм бол Трампын нэг хэлсэн үг нэг илтгэл байсан заяа. Ойролцоо нэг цаг урт. Тэгээд юу хийсэн бэ гэх юм бол тэр Английн BBC 55 минутын зайтай хоёр хэсгийг ингээд нийлүүлээд Трампын үг амнаас гарсан гэдэг. That they matched up parts of his speech that were 55 minutes separated. Илтгэл эхлэлээ нэг үгэлбэр хэллээ. Илтгэлийн төгсгөл дахиад нэг үгийг хэллээ. Тэр хоёрыг ингээд нийлүүлээд тэ to try to make a statement that he never made. This is what the Europeans were doing. And he wants to kick their asses. Тэгэд Трамп тэдний хошногыг алгадмаар байгаа. Ойлгомжтой. So when Vance made his dramatic and unprecedented attack on Europeans as being undemocratic in his speech to the February speech to the Munich Security Conference, well, that's the view of Trump himself, contempt for these people. So I think he's made it clear that what he said, that he will come to Europe's aid depending on the circumstances. And when you say Russians would attack, let's be clear, the Russians are not out of clear blue sky going to attack England or Germany or France. Тэгээд Дональд Трамп бас юу тодорхой хэлсэн бэ гэх юм бол Европчуудад тусланаа. Гэхдээ тэ нөхцөл байдал нь тодорхой байж ч бид нар туслана. Зүгээр Оросууд гинт Парис, Берлин, Лондон руу ингээд дайрч эхлэхгүй шүү дээ. They will attack if they are attacked. Оросууд хизээ дайрах юм бэ гэх юм бол Европчууд төрүүлээ дайрах юм бол Оросууд дайрнаа. If, for example, the Lithuanians persist in their dream that they can block all land shipments, rail transport between mainland Russia and the enclave in Kaliningrad, if the Finns and the Estonians тэгээд Литвани улс тэр Калининград тийш газрын тээвэр явуулахаа болчих юм бол эмбарго хийчих юм бол Эстония, Финлянд think that they can prevent the Russian ships from reaching the port of their North Sea fleet near Petersburg. Тэгээд Санкт Петербург, Калининград далайн бомб, далайн тээврийн замаас Оросуудыг тасдаж чаднаа бас далайн эмбарго хийж чадна гэж бодож байгаа юм бол They're out of a silly munch. тэгвэл тэд нэг солиотой гэсэн үг Европчууд. There will be a war. Тэгээд Европчууд өөрөө дайн эхлүүлнэ. Иймэрхүү алхам хийх юм бол. And there will be provocation to justify that war. And most likely Mr. Trump will do nothing. Тэгээд Европчууд тиймэрхүү мэдрэл муутай арга хэмжээ аваад ийм юмнаас болж дайн эхлэх юм бол Трамп Европчуудад туслахгүй. So if the Europeans look closely at the wording of Mr. Putin's latest speech, they should reflect, because they will be committing not just their own suicide, but the collective suicide of the countries they were elected to run. Тэгээд Европчуудын удирдагч нар юу хийх ёстой юм бэ гэх юм бол энэ Путиний хэлсэн үгийг дахиад нэг сайн сонсож авах, тэ шингээж авч жоохон бодоод тэ яагаад вэ гэх юм бол тэрийг ойлгоогүй юм бол тэ тэгээд дараагийн үйлдэлээ сайн бодохгүй юм бол тэр Европчууд юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө амиа хорлож байгаа гэсэн үг. Тэгээд бас нэмээд хэний амийг хорлож байгаа вэ гэвэл тэ тэр Европын ард түмэнд тэр хүмүүсийг сонгосон. Тэгээд сонгогдсон төлөөлөгч нар юу хийж байна гэх юм бол өөрийнхөө амиа, өөрийнхөө ард түмний амиа тэ дуусгаж байгаа юм аа.
Тэгээ юу болж байна гэх юм бол энэ Европчудаасаа болж дахиад нэг дэлхийн дайн эхлэх эрсдэл бол байгаа юм байна шүү. Тэгээ одоо хизээ үүсэх магадaltaй юм бэ гэх юм бол яг энэ Орос Украины дайн эцсийн шат руу хүрэхээс өмнө ингэж тэнэгтэж магадгүй. Тэгээ бурхан минь залбирлыг ийм юм бити болохгүй байгаасай.